ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन की स्कोप है डिस्टेंस एजुकेशन का, किहड़े कोर्सेज ने जिहड़े आपां डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए कर सकते हैं। और खास तौर पर इस विषय पर गलबात करने लई साडे नाल ने प्रोफैसर मधुरिमा वर्मा जो कि चेयरपर्सन ने यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ तो। मैम बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा प्रोग्राम करियर काउंसलिंग दे विच। थैंक यू जी। सब तो पहला करियर काउंसलिंग की गल करते हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन जिहड़ा एक पार्ट है, मेजर पार्ट है, और अज दे वक्त की जिहड़ी सब तो वड्डी डिमांड है कि इस बारे जिहड़ी चर्चा है वो होनी चाहिए सो दैट स्टूडेंट्स तक जिहड़ी सही इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। की कहना चाहोगे की है डिस्टेंस एजुकेशन? डिस्टेंस एजुकेशन जिहड़ी हैगी है एक अज दी पद्धति हैगी है, जिहड़ी अज दी डिमांड हैगी है, ओहदी रिक्वायरमेंट हैगी है। घर बैठे बैठे तुसी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। इहदे लई तुसी तुहानू कॉलेज या यूनिवर्सिटी आने की लोड़ नहीं हैगी है, तुहानू घर तो बैठ के स्टडी मटीरियल प्राप्त हो जाता है। तुसी घर बैठ के अपनी नौकरी दे साथ साथ अपना जिहड़ा हैगा पढ़ाई कर सकते हो। सिर्फ एग्जामिनेशन पैटर्न लई जिहड़ा होंदा है तुहानू यूनिवर्सिटी विच अपेयर होना होंदा है। यानी कि ये क्लासेस का कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है या समटाइम्स तुहानू कुछ दिनों लई क्लासेस लानियां पै सकदियां? क्लासेस जड़ियां हैगियां वो लगदियां हैगियां पर दे आर नॉट कंपलसरी जी। लेकिन अगर स्टूडेंट्स क्लासेस लांदे हैं तो उन्होंने इसका बहुत फायदा होंदा है, क्योंकि उन्होंने जिहड़ी एक अपना सिलेबस हैगा उहदे बारे पता चलता है, एग्जामिनेशन पैटर्न है उहदे बारे पता चलता है। तो सब तो वध जिहड़ी इंपॉर्टेंट गल हैगी है जिहड़े बाकी दे विद्यार्थी आंदे हैं उन्हां नाल इंटरैक्शन भी वधदी है। एग्जैक्टली एक कन्फ्यूजन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है स्टूडेंट्स दे माइंड दे विच या पेरेंट्स दे माइंड दे विच जदों असीं डिस्टेंस एजुकेशन की गल करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन का स्टूडेंट और प्राइवेट एजुकेशन का स्टूडेंट की ये दोनों एक ही चीज़ है? मैडम बहुत अच्छा सवाल पूछा तुसी। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्टूडेंट्स। जिहड़ा प्राइवेट स्टूडेंट होंदा है वो सिर्फ एग्जामिनेशन फीस जिहड़ी है दिंदा है ते उहदे बाद वो एग्जाम लिए अपेयर होंदा है। जिहड़ा डिस्टेंस एजुकेशन है जिस लई मैं यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की गल कर रही हाँ, साडे जिहड़े स्टूडेंट्स हैं वो साडे नाल एनरोल होंदे हैं, वो बकायदा साडे स्टूडेंट्स होंदे हैं, उन्हां दा कार्ड बनता है, वो डिपार्टमेंट आते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, उन्होंने स्टडी मटीरियल प्रोवाइड किया जाता है तो उन्होंने डे टू डे बेसिस पे इफ वो चाहन तो टीचर्स नाल उन्होंने इंटरैक्शन भी होंदी है जी। यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जे गल करिए किहड़े कोर्सेज ने पंजाब यूनिवर्सिटी जिहड़े कर रही है ऑफर स्टूडेंट्स नूं डिस्टेंस एजुकेशन दे लई? मैडम जिहड़े ट्रेडिशनल कन्वेंशनल कोर्सेज है जिस तरह BA BCom MA ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, MBA ਹੈਗੀ ਹੈ, MEd ਹੈਗੀ ਹੈ, BLS ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੋ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ओपन लर्निंग वालों ऑफर किए जाते हैं? पहला जिहड़ा हैगा है B.Ed हैगी है, 2 ईयर का कोर्स हैगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਨਦਰ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ MBA ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਜੀ। मैम एक थोड़े नाल जदों तुसीं टैक्नीकल एजुकेशन की आपां गल करदे हां, कंप्यूटर की गल करदे, साइंस की, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। मैडम ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਰਸ ਲੀਡਰ ਫॉर ਈਚ ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗਾ,
ਉਹਦੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ with regard to other courses library science and with regard to B.Ed ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਘਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਥਿਊਰੀ ਵਰਕ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਰਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ MBA ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਉਹ ਐਨਰੋਲ ਹੁੰਦੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ। ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਇਵਨ ਦ ਫੀਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟਸ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੀਟਸ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ B.Ed ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ B.Ed ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਵਿਊਅਰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ B.Ed ਵੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ B.Ed ਕਰੋ। B.Ed ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? B.Ed ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਟੀਚਰ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ ਤੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੋਡ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰੂਵਡ ਟੀਚਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੋਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NTT ਹੁੰਦਾ, ਨਰਸਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਆਲਸੋ ਯੂ ਆਰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर B.Ed ਕੋਰਸ। ਨਾਓ B.Ed ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਨਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ B.Ed ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80% ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਿਊਰਿੰਗ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ। ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਟੀਚਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕੂਲਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਿਕੂਲਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 80% ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ B.Ed ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸੀਟ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਕਾਫੀ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਰਲੀ 5000 ਰੁਪੀਸ ਐਨੂਅਲ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸਿਸ, ਕਈ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ MBA ਹੈਗਾ ਐਂਡ B.Ed ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ, that is 20,000 25,000 per semester ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ this fees is very nominal। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਆ? ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਟਰਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ UGC ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਡੈਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਉੱਥੋਂ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗੇ Okay. ਵਿਦਆਊਟ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਰਨ ਦਾ ਕੋਰਸ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੋਰਸਿਸ ਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ UGC ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈ ਮੋਸਟ ਆਫ them ਦੇ ਆਰ PhDs, ਦੇ ਆਰ ਹਾਈਲੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਜੀ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਓਰੀਐਂਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ UGC ਡੈਪ ਤੋਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਟੀਚਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਿਵੋਟ ਕਰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੁਆਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਡੇਟ ਤੋਂ ਇਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ 6 ਦਿਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਥੋੜੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਓ। ਉਨ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ SLM ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫ ਲਰਨਿੰਗ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਟੀਚਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਖੁਦ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਨ ਵਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫੀਲਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਇਨ ਹਾਊਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ where students they come to know about the other faculties also, other disciplines also and about other teachers also। ਜੀ ਮੈਮ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਉਣ ਆਉਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦਿਨ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੌਸਟਲਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡਨਸ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੂਮਸ ਦੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਦੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਫੋਲੋ ਦੈਟ ਇਨ ਟੋਟਮ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ SC ST ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਇਨਕਮ
2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਸੀਟਸ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲਾਈਕ 60 ਸੀਟਸ ਹੈ, 50 ਸੀਟਸ ਹੈ। ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਰ ਲਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਗਲ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫੋਲੋ ਵਾਟਐਵਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਲਸ ਅਸ। ਜੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਸ਼ਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੋਗੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਦ ਰਿਗਾਰਡ ਟੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ, ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ, ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਵੀ, IAS ਆਫਿਸਰਸ ਵੀ, ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ on roll ਹੈਗੇ, ਉਹ teachers ਵੀ, they form our student background. They come for different courses, depends on ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ interest ਹੈਗਾ। like ਸਾਡਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਇਨ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਦੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠੀ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਸਕਿੱਲ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਨਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਯੋਰ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ BA ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 12th onwards ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ BA ਹੋਣੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਸਾਡਾ EMC ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਓਕੇ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜੇ ਰੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਟੂਵਰਡਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫੈਂਸ ਪਰਸਨਲ ਹੈਗੇ, ਫੌਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਆਫਟਰ 12th ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਵਰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਏ। ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸਾਰਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ ਟਰਮ ਹੋਣੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਕਫਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸੋਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਰਦੇ। देयर इज नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं हैगा। एग्जामिनेशन पैटर्न भी सेम है, पढ़ाने का तरीका भी सेम है। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਿਡ ਟਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲੂਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਔਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਉਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ? ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਮੀਡੀਅਮਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੋਰਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਰਸ ਬਾਈ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ BA ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਈਅਰ ਦਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ BA ਕਰ ਲਈ, ਫਰਸਟ ਈਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾ, ਅਗਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰਲੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪਲੋਮਾ? ਅਸੀਂ 8 ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਐਂਡ 3 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ BA ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਵਨਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, MA ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ PhD ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ PG ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ PhD ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਾਂ PhD ਕਰ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ PhD ਦੇ ਐਨਰੋਲਡ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 10 ਜਾਂ 12 ਬੱਚੇ PhD ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ PhD ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਕੈਨ ਬੀ देयर, ਪਰ PhD ਸਾਡੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੋਡ ਤੋਂ ਡੈਬ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਓਕੇ ਮੈਮ, ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਓਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਸ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਓਪਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਮੈਡਮ 1971 ਤੋਂ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 골ਡਨ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਮ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੰਟ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੇ। ਸਾਡੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਨ ਹਾਊਸ ਜਰਨਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਧੁਰਿਮਾ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।